सत श्री अकाल, मैं रीना मान तुसीं देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी ते लैके हाज़र हाँ पंजाब बुलेटिन। सब तो पहला एक नज़र मारांगे अज दीआं अहम सुर्खियां ते। सीएम भगवंत मान करवाउण जा रहे ने विआह, डॉक्टर गुरप्रीत कौर नाल लैणगे लावां, वीरवार नूं होवेगा विआह। मुफ्त बिजली ते सीएम मान दा वड्डा बयान, बगैर शर्त मिलेगी 600 यूनिट माफ, किलोवाट वाली कोई भी शर्त नहीं होवेगी। केंद्र सरकार का वड्डा ऐलान, सरकार वालों कैदियों को विशेष मुआफी देने की तैयारी, 50 साल तो वध उम्र के कैदी होणगे रिहा। अनिल विज के निशाने ते आई पंजाब सरकार, कारगुजारी लैके चुके वड्डे सवाल, जिमनी चोण हारन ते कसिया तंज। हुण खबरां विस्तार नाल गल करांगे सीएम भगवंत मान नूं लैके कि कल सीएम भगवंत मान चंडीगढ़ दे विच विआह करवाउण जा रहे ने। डॉक्टर गुरप्रीत कौर दे नाल ओह लावां लैणगे। लड़की दी चोण उसदी माता अते उसदी भैण दे वल्लों कीती गई है, जिस तों बाद कल दा विआह रखिया गया अते विआह बिल्कुल ही सादा रखिया गया। पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान कल वीरवार नूं दोजा विआह करवाउण जा रहे ने। जानकारी अनुसार सीएम भगवंत मान दा विआह बठिंडा दी रहण वाली डेंटिस्ट गुरप्रीत कौर नाल चंडीगढ़ दे विच होण जा रिहा है। भगवंत मान की मां की यही इच्छा सी कि वह अपना घर वसाउण। मां लई नवीं दुल्हन की चोण उन्हां दी मां अते भैण वल्लों कीती गई है। भगवंत मान एक सधारण घर की कुड़ी नाल विआह करवा रहे ने, जिस नूं उसदी मां अते बेटी भी चंगी तरह चाहते ने। विआह दीआं रस्मां चंडीगढ़ के सैक्टर 8 के गुरुद्वारा साहिब दे विच सादे ढंग नाल कीतीआं जाणगीआं अते इस विच सिर्फ विशेष मेहमान ही शामिल होणगे। सांसद राघव चड्डा प्रबंधां की जिम्मेवारी निभा रहे ने। दस्सिआ जा रहा है कि सीएम भगवंत मान के विआह समागम च सीएम अरविंद केजरीवाल अते दिल्ली के उप मुख मंत्री मनीष सिसोदिया भी परिवार समेत मौजूद रहेंगे। दस दें कि भगवंत मान की पहली पत्नी सियासत विच आउण तो खुश नहीं सी। मान इस तो पहला पंजाब पीपल्स पार्टी तो चोण लड़ चुके ने। हालांकि वह चोण हार गए सन। इस तो बाद वह आम आदमी पार्टी च शामिल हो गए सन। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। सीएम मान की पहली पत्नी दोनों बच्चों के नाल अमेरिका चली गई। भगवंत मान की धी सीरत कौर मान अते पुत्र दिलशान मान अमेरिका दे विच रहिंदे ने। उन्हां मुख मंत्री वजों भगवंत मान के सहुं चुक समागम दे विच भी शिरकत की सी। इस तो पहला भगवंत मान ने अपने पिछले तलाक बारे कहा सी कि उन्हां दा परिवार जां पंजाब विचों एक दी चोण करनी पवेगी। हालांकि उन्होंने पंजाब नूं चुनिया। उन्होंने अपने बेटे दिलशान अते बेटी सीरत की भी तारीफ की सी। मां ने अपनी पहली पत्नी की बच्चों की परवरिश भी बहुत वधिया ढंग नाल कीती। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल पंजाबी। खबर चंडीगढ़ तो सामने आ रही है। चंडीगढ़ दे विच अज कैबिनेट की मीटिंग हुई है, जिस दे विच उन्हां दे वल्लों बिजली मुफ्त के उत्ते मोहर लगा दी गई है। पत्रकारां नाल गलबात करदे होए सीएम भगवंत मान ने कहा कि जिन्ने भी वादे उन्हां दे वल्लों कीते गए सी ओह हर एक वादा पूरा किया जाएगा। पंजाब कैबिनेट की मीटिंग दे विच अज मुफ्त बिजली बारे अहम फैसला लिया गया। इस बारे मुख मंत्री भगवंत मान ने गलबात करते हुए कहा कि अज कैबिनेट के साथियों नाल अहम मीटिंग हुई है। पंजाब के लोगों नूं साडे वल्लों दित्ती गई सब तो वड्डी गारंटी मुफ्त बिजली के फैसले ते मोहर लगाई गई है। हर बिल ते 600 यूनिट बिजली मुफ्त पंजाब के लोगों नूं मिलेगी। असीं पंजाबियों नाल कीता हर वादा पूरा करांगे। कैबिनेट की मीटिंग हुई जी, जो असीं ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਪਰ ਮੰਥ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਜਲੀ। ਮਾਈਕ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਪਰ ਮੰਥ 600 यूनिट पर बिलिंग साइकिल, 2 महीने का बिल आता जी। पंजाब के लोगों को बिजली फ्री मिली। अज कैबिनेट के उत्ते मोहर लग गई जी, वो जो फैसला लागू हो चुका जी जी, ठीक है। तो कोई किलोवाट की कंडीशन नहीं हैगी। पहला की सीगा कि SC परिवार है पर 1 किलोवाट जी, जिहड़ा परिवार 600 यूनिट तो घट खपत कर रहे हैं वो तो फिर मतलब पहले ही 1 किलोवाट ही होगा। 2 पखे 1 बल्ब जी 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 जी, 2 बल्ब 1 पखा जी। सो कोई किलोवाट की लिमिट कोई नो। जिन्ने भी SC BC फ्रीडम फाइटर BPL जनरल कैटेगरी भी ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 600 यूनिट बिजली पंजाब सरकार ने फैसला किया फ्री मिलूगी 600 यूनिट पर बिल ते मैं उम्मीद करदा कि
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ 20,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ 20,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘੱਟ ਖਪਤ ਹੋ ਗਈ, 35% ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੋਝ ਕਿੰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬੋਝ ਕਿੰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ BSPL ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਰ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੋਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੀਕੇਜ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 600 ਤੋਂ ਜੋ ਬਿੱਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ 600 ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਕੇ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ। ਦੇਖੋ SC BC BPL ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਜੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 610 ਯੂਨਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਸਿਰਫ 10 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ 10 ਜੇ 25 ਹੋ ਗਿਆ 25 ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ 5 AC ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ। 5 AC ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੀਟਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਗੀਜ਼ਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ 'ਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 73 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋੜੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸੀਗਾ 6 ਦਿਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ। ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪਰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੀ ਅਜੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਰਾਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਕਰੀਆਂ ਕਰ। ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁੜ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ DCP ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਕੋਲੋਂ ਖਰੜ 'ਚ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਦੇ ਮੌਕੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਕਿੰਨਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਅੰਗਹੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬਕਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਾਲੀਆ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੂੰ 3 ਪੜਾਵਾਂ 15 ਅਗਸਤ 2022, 26 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੇ 15 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਦਾਜ ਕਰਕੇ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ, ਐਂਟੀ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਐਕਟ ਸਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 4.78 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਦੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ 4.3 ਲੱਖ ਕੈਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਕੈਦੀਆਂ ਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਯੂਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਡੀਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮਗਰੋਂ ਯੋਗ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਖਬਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ N95 ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾੜੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਛੋਟ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਸਮੇਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਦਾੜੀ ਸਮੇਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਿਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। पंजाब में सरकार नाम की चीज़ बिल्कुल भी कहीं नज़र नहीं आती है, और जब से इस पार्टी ने चुनाव जीता है
तब से सनसनीखेज कई घटनाएं पंजाब में घट चुकी हैं और भगवंत मान जी तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल से परामर्श ही लेते नज़र आते हैं, कोई एक्शन करते हुए कभी नज़र नहीं आए। नहीं, अब ये जो भगवंत मान की सीट खाली हुई और वहाँ से एमपी के लिए जो चुनाव हुआ, इतनी जल्दी तो हमने आज तक किसी भी पार्टी की पॉपुलैरिटी को कम होते हुए नहीं देखा कि मुख्यमंत्री की सीट है, एमपी वो खुद वहाँ से पहले कई बार जीत चुके हैं और अब पूरी तरह से पंजाब की जनता ने आप पार्टी को रिजेक्ट कर दिया वहाँ से, तो इतना तो कभी किसी पार्टी का देखा नहीं है। केजरीवाल जी तो प्रदेश में, देश में ऐसी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं जिसमें चोर भी वो खुद हों, सिपाही भी वो खुद हों। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਨਾਮੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਖਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਲਝਾਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇਵਰ ਨਰਮ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਲਝਾਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਲਝਾਏ ਆ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਲਝਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ 55 'ਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਗੱਲ 'ਚ ਪੰਪਰਾ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸਾਥੋਂ ਖੋਹ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਣਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਥੋਂ ਖੋਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਲੈ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਵੜਨ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਵੜਨ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗਲਤ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਲਝਾਏ ਆ ਇਹ ਮਸਲੇ। ਜਦੋਂ ਮਸਲੇ ਉਲਝ ਜਾਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਲਝਾਏ ਆ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਪਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀਰੋ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝਗੜੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਛੋਟੇ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਡੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤਕੜੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੂਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੈੱਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਕੜੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ
ਤਾਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਲਝਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਖਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਡਰਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਡਰਾ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ, ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡਸ ਕਲਾਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ਸ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ CEC ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ FSWP ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ IRCC ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਘੀ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਸਥਾਈ ਨੀਤੀ ਅਸਥਾਈ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ 20 ਸਤੰਬਰ 2021 ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੇ PGWP ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। IRCC ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਨੇਕਾਰ ਜੋ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜੋ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੈਧ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੁਨਰ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਬਿਨੇਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਤਕਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਖਬਰ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੰਬਲਡਨ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੋ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿੰਬਲਡਨ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਮਾਰੀਆ ਨੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਰੀਆ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਦੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਚੈਂਪੀਅਨ 12ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੈਲੇਨੇ ਉਸਤਾਪੈਂਕੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਮਾਰੀਆ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਬਲਡਨ ਟੈਨਿਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਜੂਲੇ ਨੀਮੀਅਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੰਬਲਡਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਖਿਡਾਰਨ ਡਰਾ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈ। ਮਾਰੀਆ ਇੱਕ 34 ਸਾਲਾ ਜਰਮਨ ਜੋ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੌਰੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੀ 35ਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਨੰਬਰ 1 ਕੋਰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਰਮਨ 22 ਸਾਲਾਂ ਜੂਲੇ ਨੀਮੀਅਰ ਨੂੰ 4-6, 6-2, 7-5 ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਮਾਰੀਆ ਆਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 10ਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਬਲਡਨ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਓਪਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6ਵੀਂ ਮਹਿਲਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਨਿਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮਾਰੀਆ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 103ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਖਰਲੇ 250 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਜਨੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ USA ਓਪਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰੀਆ ਨੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਰੀਆ ਸਕਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਦੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਚੈਂਪੀਅਨ 12ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੈਲੇਨੇ ਉਸਤਾਪੈਂਕੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।